असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग क्योंकि सोहणियो देख लो अज बाहर बड़िया ठंडिया हवावां ने। बस असी जरा जिहा दरवाज़ा खोल के तुहानूं दिखा दिता है रात भर जड़ा ना इन्हां तूफानी हवावां ने बड़ी शिद्दत इख्तियार की हुई सी और हिल हिल के बूटियां ने तो शोर शराबा नींद खासी डिस्टर्ब हुई। बहुत ठंडी हवा वे कि अज तो असी दरवाज़ा खोलण की गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। गुस्ताखी माफ हो ए जाने जहां, गुस्ताखी माफ हो ए जाने जहां, गुस्ताखी माफ हो। तो लो भी गुस्ताखी माफ हो ए जाने जहां। अज असी बनाण लगे जाने जहां बनाण लगी अज की कहंदे ने की कहंदे ने कड़ी कड़ी बनन लगी है। पब्लिक के पुरजोर होए होए पब्लिक के पुरजोर फरमाइश पे ना कड़ी बनन लगी जे बई घर वालिਆਂ ਨੂੰ बड़ी पसंद है मेरे हत्थ की कड़ी। तो इस तो फिर फरमाइश आंदी है तो वो फिर असी की करना पूरी करने हैं फरमाइश में। फिर होर साढ़े कोल सवा कोई चारा ही कोई नहीं होंदा कि असी की कहते हैं फरमाइश पूरी ना करिए। ये दही का एक पैकेट मैं पा दिता वे, नाल जाएगा बेसन और इनू असी बस चंगा जिहा पानी पा के ना फेंटा लवा देना। एक बहुत ज़्यादा ये कोई साइंस नहीं है, पानी पा देना है तो इनू असी बेसन और दही असी पानी पा के फेंट लिया है। असी हुणे दूसरी तरफ आ गए हैं। इत्थे जी असी लावांगे थोड़ा जा बगार, बहुत घट आयल पाना में, बस प्याज नूं असी थोड़ा जिहा नरम करना में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कड़ी तो उपर तो भी बगार जाना वे ना। इस तो असी बहुत थोड़ा जिहा इहदे विच पावांगे। थोड़ा जिहा इंतज़ार करांगे कि साडा ऑयल जिहड़ा वे अच्छा जिहा गर्म हो जाए। जद तक असी जिहड़ा ना थोड़ा मैं पानी रखिया है, पानी विच जिहड़ा ना मैं मिर्च शामिल कर दांगी, नाल जाएगा नमक स्वाद अनुसार। ये वो टाइम जे शब्बीर हुसैन साहब ਜਿਹੜਾ खतरनाक टाइम होंदा साड़ी रेसिपी का कि बई जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। हर बंदा अपने हिसाब के नाल ना नमक मिर्च पाएगा जिन्नी वो खांदा वे जो दा टेस्ट है। तो असी पा लेने आ। मैं अम्मा जी को सीखी सी, मैं पहले भी कई दफ़ा तुहानूं दस्सिया वो इस तरह बनाते सन। मकसद यह होंदा वे कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने दस्सिया सी कि बई यह जिहड़ा फिर बासवा मसाला असी पाने हैं ना फटाफट मिर्चां सड़ जांदियां ने, टेस्ट खराब हो जाता है। इस तो थोड़ा पानी च घोल के पा लवो ना तो फिर मिर्च नहीं होंदी। चलो जी ऑयल साड़ा गर्म हो चुका है। ये असी पाने बारीक कटिया होया प्याज तो इनू असी थोड़ा जिहा हिलाने जलाने। प्याज साढ़े थोड़े नरम हो रहे हैं। जब तक मैं कट के रखिया सी हरी मिर्च हरा धनिया, एक दो आलू छोटा जिहा मैं कट दिता सी, प्याज तो असी हरा धनिया सारिया चीज़ां कट के रख लईआं ने। तो ये हुण जाएगा सुक्का धनिया तो नाल जाएगी कुटी हुई मिर्च तो नमक। तो असी पकौड़ियां दा मसाला जिहड़ा वे ना असी फिर नाल घोल लवांगे। बहुत ज़्यादा असी पतला इनू नहीं करना, पहले असी थोड़ा जिहा करके मिक्स करके छड्ड देवांगे और उस तो बाद फिर जिन्ना सानूं ज़रूरत होएगी असी उस पानी पा लवांगे। तो चलो जी असी इनू शामिल करने। पकौड़े मेरे घर ज़्यादा बनते हैं क्योंकि साढ़े घर ज़्यादा पकौड़ियां वाली कड़ी खाधी जाती है। घट पकौड़े तो कोई भी राज़ी नहीं होंदा, भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो जी प्याज साडा हल्का जिहा गुलाबी हो गया है। इहदे विच असी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ा जिहा पानी जिहड़ा असी पाया 2 घुट असी इहदा खुश्क होने का इंतज़ार करांगे ताकि मसाला साडा अच्छी तरह भुन जाए। तो फिर असी जिहड़ा बैटर बनाया वे लस्सी वाला इहदे विच शामिल करांगे। अज सजना दी आई है मैनू काल जलंधर तो, मुद्दत बाचो पुछया है मेरा हाल जलंधर तो। ते लो बई अज सजना दी आई है सानू काल जलंधर तो। पता नहीं कित्थों याद आ गया। तो यह जलंधर वालियां दी वैसे है एक रेसिपी जलंधर वालियां दी है, ये मैं तुहानूं दस देवां। जो साढ़े अम्मा जी जेड़े मेरी सस ने वो जलंधर दे सन पिछों ना। अम्मा मैं कभी जलंधर देखा तो नहीं, पर अम्मा ने मैनू जलंधर के इन्ने किस्से सुनाए ना जदों असीं बहने सां। अम्मा जड़ा ना अपने जलंधर के किस्से सुनाते होंदे सन मैनू इस तरह उस तरह। तो उस जमाने
ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਸਿਪੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਮਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਲਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੰਜਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਛੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੜੀ ਅੱਛੀ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਦੇਗੜੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਉਬਾਲ ਆਉਣ, ਅੱਛਾ ਪੱਕੇ, ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੈਸਪੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਟਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਿ ਕੜੀ ਕੜੇ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਸੜੇ। ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੜੀ ਕੜੇ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਸੜੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਉੱਪਰ ਬੇਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਨਮਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਨ ਘੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਟਲੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਉਬਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਆਂਚ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਲੋ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੜੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਹੀ ਕੜੀ ਕੋ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸ ਹੀ ਕੜੀ ਕੋ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਸੇ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਕਦੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੋਈਏ ਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸੇ ਬਰਤਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜ ਕੇ ਬਸ ਫਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ
ਤੇ ਚਾਹ ਵੰਗਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੜੀ ਨੂੰ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ वो कहते हैं ना, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਸੀਨਾ ਏ ਆਲਮ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਪਕੌੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। चलो जी, अस्सी ये पा दिते ने पकौड़े, रज के पकौड़े, ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਕੌੜੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੜਕੜਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। पर है कि मैं जिस तरह सीखिया सी ना, मैं उस तरह ही लानी हाँ। मैं सिर्फ सफ़ेद जीरे का ही तड़का लानी हाँ। जीरा साडा अच्छा कड़कड़ा गया वे, तकरीबन हो गया वे। ज़रा सा मैनू होर गर्म करांगे और असीं इहदे विच पा देवांगे तड़का। चिटर चिटर आवाज़ां आउण लग गई ने, इहदा मतलब है कि जीरा जिहड़ा वे बिल्कुल रेडी है तड़के लई। पकौड़ों से लबरेज पकौड़ों से लबरेज कड़ी जी है ना साड़ी तैयार हो चुकी है। और मैनू तो देखने च बड़ी अच्छी लग रही है। सारे इन्नी मेहनत की है सवेर दे जना बावां दुख गई ने इनू कर करके दा। मैनू तो खैर बहुत अच्छी लगती है। जिवें कि कहते हैं माँ नूं अपना बच्चा बड़ा चंगा लगता ना, इस कड़ी पकाने वाले नूं भी अपनी कड़ी बड़ी चंगी लगती है। बड़ी मेहनत की होंदी है। बहरहाल तुसीं दसियो मैनू कॉमेंट करके कि तुहानूं कैसी लगी और तुहाडी रैसिपी मेरे नाल मिलदी जुलदी है या तुहाडी कोई दूसरी रैसिपी है। मैनू ज़रूर कॉमेंट करके तुसीं दसना, ये तुहाडी ड्यूटी है। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग इस कह दें तुहानूं कल गुड सोहणियो तुहाडे नाल गल करदे करदे असीं इन्ना बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, तो इन्ना असीं बोल गए बेखुदी विच कि साडे जिहड़े क्लिप श्लिप बने रह गए उत्थे दे उत्थे ही रह गए, धरे के धरे रह गए सारे। तो मैं सोचिया अज मैं ला देवांगी। कल असीं बनाई सी कड़ी, तो मैं बड़ी मेहनत के नाल ना तुहाडे लई सारे हर स्टैप का फिर उन्होंने करना फॉलो करना पड़ता है हर स्टैप को। तो मैं किया कि मैंने सिर्फ इस तो किया कि के बेगम और इस तरह कुछ लोग करते हैं। तो चलो किसी ने अगर ट्राई करना हो पंजाबी स्टाइल की जी अपनी देसी कड़ी बनती है, कोई खास ऐसी स्पैशल रेसिपी नहीं सी, पर मैं तुहाडे लई कर ली सी। वो मैं फिर नहीं ला सकी। कल असीं बहुत ज़्यादा बोल गए सा, जरूरत तो ज़्यादा ही असीं बोल गए सा। तो इस तो फिर मैं अज वो नाल ला देवांगी। तो बस जल्दी जल्दी तुहाडे नाल मैं खिताब करना वे। असीं जा रहे हैं अज नाई दे कोल। नाई दे कोल तुसीं कहोगे भी नाई दे कोल, तो वो पहले जमाने वाल कट्टण वाले नूं नाई कहा जाता सी। अजकल जिहड़ा हेयर पार्लर तो वो ना बड़े बड़े हेयर कट और ये ना आ गए ने, बड़े सैलून बन गए ने। उस जमाने में तो आई कहते सी नाई को वाल कटा लवो, तो लोग जाके कटा दें, या फिर नाई नूं घर बुला लिया जाता सी। ज़्यादातर इस होंदा सी पिंडां थावां ते इस तरह होंदा सी कि नाई नूं जिहड़ा ना घर बुला लिया जाता सी कि वो नाई खुद ही गेड़े ला लेंदे सन। वो एक पिंड विच आए तो फिर अगले दिन किसी होर पिंड चले गए, सब छोटे मोटे उन्होंने काम करते। किसी नूं शादी का सद्दा देना वे वो अपनी लै जाते सन सनेहा। किसी ने घर अपनी दावत बुलवाना वे भी तुसीं आ जाइयो, इन्ने लोगों का खाना पकाना भी फलाने दिन, बच्चों की टिंडा टुंडा कर गए। तो चलो उन्होंने इस तरह रोज़गार चलता सी। साइकिल तो होंदा सी, साडे मामा शफी आते होंदे सन, कुंडरी होंदे सन ना मामा शफी। तो मामा शफी फिर आते होंदे सन, किसी का बच्चा होया खतना करना है, किसी के वाल लाने ने, किसी की झंड लानी है, वो फिर सारी सर्विसिज देंदे सन। किस खाना बनवाना भी
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁੱਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸ਼ਫੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फटाफट खबर हो जाती, जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती थी, बाबा शफी आया, छेती करो, जिन्हें टिंड कढ़ानी है, जिन्हें वाल कटाने ने, जिन्हें शेप बनवानी है, वो सारे लोग फिर फटाफट मामा शफी के वाल इकट्ठे हो जाते सन। इस तरह सारे घर जाके कर देंगे होंगे सन पिंड। लेकिन शहर थोड़े जे निस्बतन जो शहर सन, उत्थे फिर एक दुकान होंदी सी, उत्ते कुर्सी पई होंदी सी, लोग जाके उत्तों बाल शाल कटवा के आ जाते होंगे सन। तो इस तरह से कि कोई पार्लर का कोई दूर दूर तक ना निशान नहीं सी। बच्चियां के बाल इन्ने ज़्यादा नहीं कट्टे जाते सन। बहुत छोटी एज तो सारे बच्चियां के कटवा दिते जाते सन कि चलो भी छोटी बच्ची है, लेकिन थोड़ी जी जिवें बच्ची बड़ी होंदी सी, बस फिर आ जाओ भी परांदा आ जाता सी, ते ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁੱਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਬਾਂ ਸ਼ਿੰਬਾਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਰਲਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੜਕ ਛੜਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਟਾਈਮ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ पौने 2 बजे निकलना है, तो 1:45 हो गया। मैं जल्दी उठ के कम शम किया। फिर मैं कल नूर फातमा को पूछ लिया सी, फ़ोन पर हदायत ले लिया सन। तो उन्हें कहा कि आप कल नहाइएगा, जब आप जाना होगा ना तो ताज़े ताज़े नहा के जाइए, ताकि सोहनी कटिंग होएगी। तो मैं नहा के ही आई हाँ, हले मेरे वाल थोड़े थोड़े गिले ने, क्योंकि मैं ड्रायर वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है वाल सुकाउण वास्ते ना। इत्थे वैसे ज़रूरत है, इत्थे जिहड़ा वे कि कहंदे ने ड्रायर जड़ा ना वो कोई फैशन नहीं है, ज़रूरत है, क्योंकि वाल से ठंडा रहता है ना, फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। पर अवे कि मैं कोशिश करनी कि मेरे वाल इस तरह ही सुक जान, मैं बहुत ज़्यादा ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इस तरह फिर असी अज जाना वे, तो चलो जी असी फिर वाल कटिंग साड़ी होएगी। तो मैं कहा चलो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा जहा तुहाडे बोल के खिताब करके वीडियो मैं अपलोड तो ला जावांगी, तो फिर आके बाकी का काम फिर थंबनेल वगैरह बनाना करना आके मैं करांगी। तो चलो असी की कहते ने तुहाडे थोड़ी जी गलबात कर लईए। एक शायरी मैनू बड़ी अच्छी लगी, फेसबुक तो मैं जो भी जानी हाँ ना, मैनू बड़ी अच्छी अच्छी शायरी मिलती भी। फेसबुक तो मैनू पहले हालांकि मैं छड्ड दिता सी बिल्कुल ही फेसबुक पर है कि अजकल फिर भी कभी कभी गेड़ा ला लेनी है सिर्फ शायरी वास्ते। वो एक तुसी पसंद कर लेंदे ना, फिर तुहाडे अगे फिर वही चीज़ आंदियां ने, तो फिर उहदे चों कोई ना कोई चीज़ मैनू बड़ी चंगी लगदी है। ते उहदे विच उच्ची जद उडारी कीती, खूह विच पै गई सारी कीती, की खटियाए दुनिया उत्ते एवें पांडी भारी कीती, बोले भी नहीं गल भी हो गई, अखां अज फनकारी कीती, तेनू मुड्ढों वंड देना है हुण जे तू हुशियारी कीती, कित्थे चज मुहब्बत दा सी मैं ते पहली वारी कीती, किन्ना मान सी तेरे उत्ते तू भी वक्त गुजारी कीती। वाह बई वाह, जबरदस्त। किन्ना मान सी तेरे उत्ते तू भी वक्त गुजारी कीती। ते बहुत मैनू अच्छा लग्या। होर भी कई चीज़ां ने मैं तुहानूं सुनावांगी नाल नाल, पर एवें कि मैं चलो मैं तुहानूं अज ए सुना देवां, मैनू बड़े अच्छे लगे शार। तो उस हवाले के नाल फिर मैं तुहानूं सुना दिते पंजाबी शायरी, कि भी चलो थोड़ा जिहा एक कहते ना टच लग जाता है, टच लग जाता है। तो पंजाबी शायरी भी बड़ी ज़बरदस्त शायरी है, लेकिन साडा थोड़ा जिहा मसला इस तरह हुंदा वे कि
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੌਪ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਚੀਆਂ ਸ਼ੁਚੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਉਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਫੜਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਫਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਫਰੀਹ ਹੈ ਸੀ ਸੜਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਓ, ਲੜ ਲਓ, ਕੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ, ਟਮਾਟਰ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਕੱਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਸ਼ਾਲੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਚਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬੜਾ ਚਾਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, 3-4 ਥੈਲੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਭੱਠੀ ਭੁੱਜਦੇ ਸਨ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ।
ਇੱਕ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਬੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਚਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਚਣੇ ਭੁੱਜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਫਰੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਦਰ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਇਹ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਫੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਕਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਕਣਾ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆ ਪਕਾਉਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਫੁੱਫੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਐਸਾ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। तूने मारी एंट्रियां ਤੇ तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, ਉਹ ਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਤੇ ਖੁਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਜਾਈਏ, ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ TV ਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਆ ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ TV ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ TV ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹਸਰਤ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹੀ ਪਲੀ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਰਾਚੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਚੀ ਸਦਰ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਬੱਸਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਬੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੰਨੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਸ ਦਿਲ ਫਰੇਬ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਸਟਰੀਟ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਪੌਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਫੋਰਨਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਨ। तो चलो जी कोई वक्त कहते हैं सदा एक सा नहीं रहता, हमेशा वक्त बदलता रहता भी। तो साड़ी जिंदगी इन्ने मुकाम आए और जो गुजर गए, पर है कि वो सब दी जिंदगियां आते हैं कि बच्चा होंदा वे, फिर वो तालीमी मराहिल तय करता वे, फिर वो की कहते हैं शादी हो जाती है, किसी की जॉब लग जाती है, किसी का कुछ होंदा है, फिर अपने बच्चे हो जाते हैं। जिंदगी के मुकाम चलते रहते हैं, तुहाडे जोड़े उदे बदलते रहते हैं। कभी तुसी बच्चे होंदे हो, फिर तुसी बीवी बन जाते हो, फिर माँ बन जाते हो, फिर सारे उदे नाल बदलते जाते हैं। वो दिलचस्प मराहिल जिंदगी के चलते रहते हैं। बहरहाल ज़्यादातर लोगों की जिंदगी उस टाइम इस तरह ही सी कि कसाई ने गोश्त देना है तो अखबार विच ते तुसी थैले च पा के लैके आ जाना वी। कोई तुहाडे कोल सवारी नहीं हुंदी सी, पैदल लोग जाते सन, पैदल आते सन। तो इस तो हैल्थ बड़ी अच्छी सी लोगों की कि लोग पैदल चलते होंगे सन। तो चलो जी हुण मैनूं इजाजत दवो कि मैं फिर इंशाअल्लाह तुसी मैनूं कमेंट करना ना भुलियो। मैं कमेंट नहीं पढ़े क्योंकि 2-3 ही कमेंट आए सन, बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आए सन। तुसीं अज जिहड़े कमेंट करोगे ना कल फिर असीं बैठ के ना तो वो फिर असीं इंशाअल्लाह कमेंट पढ़ांगे, नाल नाल असीं करांगे गपशप, नाल असीं करांगे कमेंट पढ़ांगे। इस तो फिर इंशाअल्लाह कल साडी हुंदी है मुलाकात। ते रंगां दी मजबूरी रह गई, तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। अच्छा, सुना है उसको मोहब्बत की आरजू ही नहीं, वो जब मिले तो नज़र चुरा के मिलता है। सुना है जब से मेरे शहर से गया है वो, जिसे मिले वो गले से लगा के मिलता है। सुना है फुक्र से रिश्ता अजीब है उसका, वो मोतबर भी हो तो सर झुका के मिलता है। तो चलो जी वो मोतबर भी हो तो सर झुका के मिलता है। तो फिर असीं मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नवीं गल दे नाल, नवीं याद दे नाल। ते लिंबां देख लो अज जिहड़ियां जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना, ते ढोलना दी जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना जिहड़ी है ना अज थोड़ी जी तराश खराश इन्हां दी हो जानी है। तो फिर इंशाअल्लाह कल मिलने आ। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।